परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धर्मजीवमध्वान्तर्गत रामकृष्ण वेदव्यासोत्तमलक्ष्मीहयग्रीवाय नमो नमः। जन्माद्यस्येतोऽन्वयातितरतस्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुच्यन्ति यं सूरयः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नास्तेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितवेदवक्त्रपरमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वरः सद्योरुद्धवर्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूतवित्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितफलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भूयभावुकाः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्ति धरस्वधाम्नान्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं रसतु श्रीमदानन्दतीर्थेन्दुर्नो हृदम्बरे यद्वदश्चन्द्रिका स्वान्तसन्तापं विनिकुन्दति मिथ्या सिद्धान्तदुर्ध्वान्त विध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थाख्यतरनिर्भासदान्नो हृदम्बरे अर्थकल्पितकल्पोऽयं रक्तश्चिरजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादि अस्मदिष्टार्थसिद्धये तपो विद्याविरक्त्यादिसद्गुणोघाकरानहं वादिराजगुरुन् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् प्रणमत्कामधेनुं च भजतः सुरतरूपमं श्रीभावबोधपुत्पादचिन्तामणिमुपास्महे पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे यस्य प्रचण्डतपसा सुपीतरुक्तिः दुःखो हरिचिरवशं मनतामवाप श्रीमद्वसन्मतपयोनिधिपुण्यचन्द्रः श्रीविष्णुतीर्थमलिराडे मुदमातनोतु नमः श्रीपादराजाय नमस्ते व्यासयोगिने नमः पुरन्दरार्याय विजयार्याय ते नमः। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः नमस्ते गुरुं नमः। सत्याभिज्ञकराब्धोत्तान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतां श्रीसत्यात्मतीर्थगुरुभ्यो नमः। रघुप्रमतिसत्पुत्रं सत्प्रमोदगुरुं प्रियं मजातशत्रुं तं वन्दे रघुप्रियगुरुं सदा। श्रीरघुविजयतीर्थगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। स उत्तमश्लोकपदारविन्दयोः निवेशया अकिञ्चनसङ्गलब्धया तन्वन्परां निवृत्तिमात्मनो मुहुः दुस्सङ्गहीनः शिवं समनो दधाते स्वस्ति अशेषसन्मङ्गलानि सम्भवन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण मुक्तस्य स्तोतॄणां निखिलकलिमलकल्मषापनोदनपटुतले मोक्षादि अशेषपुरुषार्थसाधनीभूते श्रीमद्भागवते अद्यकथाप्रसिद्धे किञ्चिते पूर्वप्रमेयानुवादः। ಪೂರ್ವಾಂತ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂತರು ಸೌನಿಕಾದ ಋಷಿಗಳನ್ನ, ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜರನ್ನ, ಮೈತ್ರೇಯರು ವಿದುರರನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಅಜಾಮಿಳನನ್ನ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ.
ಪೂರ್ವಾಂತರ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪಾಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆತನ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನಾಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅನೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಂಶ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿತ್ರಕೇತುವಿನ ರಾಜ, ಅವನೇ ಶಾಪವಶಾತ್ತಾಗಿ ರುದ್ರಾಸುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದೆ. ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಮಹಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪುಂಸವನ ವೃತ್ತಾಂತ, ಮರುದೇವತೆಗಳ ಅವತಾರ. ಪುಂಸವನ ಕಶ್ಯಪರ ದಿತಿಗೆ ಆ ಪುಂಸವನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರೋವಸ್ತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಿತರಾದರೆ ಮೃತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ವಜ್ರಾಯುಧ ದಿತಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತಗಳಿಗೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೃತರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಶಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಷಷ್ಠ ಸ್ಕಂದವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗವತ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಅರ್ಥೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ? ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗಣ್ಯೇನ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತಿ ತಥಾಹಿ ದರ್ಶಯತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರ. ಇದರೊಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಮತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ಗುಣತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ದಯಾಶೂನ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದಯ ಇದೆ, ವಿಷಮತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಷವತ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಗುಣತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರು ನನಗೆ ಬೇಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳಿದು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಯಾಶೂನ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಎರಡೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬರೆದಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗುಣ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನಾವು 90ಗೆ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 90 ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 100 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 50 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 35 ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೇಷ್ಟಿಗೆ ಆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗುಣ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೋ, ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವೋ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೇ ತರ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತವಿದೆ. ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತರಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗುಣ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವತಾ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಕೊಡೋದು, ಅವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಿಲ್ಲ.
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಘಣ್ಯೇನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ತಥಾಹಿ ದರ್ಶಯತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರುತಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಕಾರಯತ್ ಪುಣ್ಯಮಥಾಪಿ ಪಾಪಂ ನತಾವತಾ ದೋಷವಾನ್ ಅಸಿತಾಪಿ ಈಶೋ ಯಶೋ ಗುಣಾದಿ ದೋಷ ಸತ್ವೇ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹತ ಅನಾದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ಮ. ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹತ, ಇವತ್ತು ಶುರುವಾಯ್ತು ನಿನ್ನೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನಾದಿಯಿಂದ ಕರ್ಮವಿದೆ. ಅನಾದಿ ಕರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು? ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಫಲಾದಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ, ಕರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಮ್ಮಿಂದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಪಾಪಕರ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಜೀವನ ಅನಾದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಅನಾದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವ, ಅನಾದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿನೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಫಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಯಮ, ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ. ವೇದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಪಾಪಕರ್ಮ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೇದವನ್ನು ತಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ನಿಯಮನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂತಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುದು. ಇವರು ಬೇಡಾದವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಮತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಅವಾಗ ವೈಷಮ್ಯ ನಿರ್ಗಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆತಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಅಂತಲಿಲ್ಲ, ಬೇಡಾದವರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಕರ್ಮಗಳು ಜಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅವರ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದವನು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿನೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನರಕಾದಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ? ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ವೇದಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು, ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನರಕಾದಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿಸಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗುಣ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರೂಮು ಒಂದೇ ಹಾಲು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 ತಾಸಿನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಸ್ಟ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಫಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ತಾ ಇದು ಅದೇ ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿರ್ದೋಷನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ದೋಷಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಪ್ರಯೋಜನವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತು. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ
ಅವರು ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬುದು ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ, ಅವರವರು ತಮ್ಮ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉನ್ನಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಸತ್ವ ಗುಣದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳು 3 ಗುಣಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಗುಣಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ, ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹ್ರಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿ, ಸತ್ವಗುಣ ಹ್ರಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗ ರಜೋಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸತ್ವಗುಣ ಉನ್ನಾದಲ್ಲಿ ದೇವರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ದೇವ ಋಷಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ತಮೋ ಗುಣ ಉನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ದೈತ್ಯರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನಾಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರವರಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಉನ್ನಾಸಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅನಾದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ. ಇವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮದ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥವಾತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲೇನು, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಸಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಚಲೋ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕ್ಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಚಲೋ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಸಮತ್ವ ಅಂತಂಬೋದಲ್ಲ. ಅವರವರ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನ ಬಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ ಅದೇ ತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಭಗವಂತನು ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೈತ್ರಿ ಅಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅದು ಈ ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬನು ಒಳ್ಳೆಯನಿದ್ದಾನಪ್ಪ, ಅತಿ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ದುಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೇಷವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಗುಣನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಮತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳಿಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವತಾ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣವೇ. ಆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗುಣ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗನೇ ಶಿಶುಪಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ 100 ಕೂಡ ದಾಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, 100 ಕೂಡ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ. ಚಕ್ರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೋತಿ ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಅದು ಶಿಶುಪಾಲನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾರದ್ರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಏಕಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೂಡ ದುರ್ಲಭವಾಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ವೇನ ಭಗವಂತ ನಿಂದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ ಅವನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರವನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು, ಅವನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವನು ಕೂಡ ಅಂತ ಪಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ರ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ತೊದಲು ನುಡಿ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ತೊದಲು ನುಡಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಶಿಶುಪಾಲನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂತವನಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಯ್ತು? ಅವನ ನಾಲಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಂತವನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇನು, ಇದು ಕಾರಣ ಏನು ನನಗೇನು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದಾಗ ಅವರು ನಾರದರು
ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಈಗೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವರೂಪದ ಉತ್ತಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಜೀವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವನು ದ್ವೇಷವನ್ನು, ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ದುಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರಾಶಿ ಅವನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಸುಜೀವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಿಶುಪಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕರೀತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮಸಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಂಸ ಇದ್ದ, ಕಂಸನಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು, ಆತ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ದ, ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಶುಪಾಲಾದಿಗಳು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾದವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂಧುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂಧುತ್ವ ಸಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡವರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹತ್ವ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ವೇನ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ವೇನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ವೇನು ಇವನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ, ವೇನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇನನಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸ್ವಭಾವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೇಷಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಒಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯವಿಜಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ಋಷಿಗಳ ಶಾಪದಿಂದ ಪದವಿಯಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಈ ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಜನ್ಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ರ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೆ ನಾರದರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮರಾಜ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾರದರನ್ನ, ಜಯವಿಜರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ಬರೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷದೊಳಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಮೊದಲು ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈಕುಂಠದೊಳಗೆ 2 ಸ್ಥಾನವಿದೆ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು, ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಅಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಬಂಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಕುಂಠ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಇನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವರನು ಮತ್ತು ಶಾಪಾದಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಜಯವಿಜಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇವರು. ಯಾರು? ಸನಕಾದಿಗಳು. ಆ ಸನಕಾದಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸವರಿಗೆ? ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ರುದ್ರದೇವರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂಭು ಬನರಾಜ ಅವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅಷ್ಟು ಹಳಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು 5-6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಬೇಡ, ಇವ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇವ್ರನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ಸನಕಾದಿಗಳನ್ನ. ಅವನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರನು, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬಿಡದಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಅನೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಂದನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಇದ್ದಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನ ನಿಮಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಈ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೆ? ಹಸುರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರಬೇಕು ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು 3 ಜನ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೈತ್ಯರಾಗಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ
ಅವರೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಈಗ ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದ ಕಾರಣ ವೈರಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಕ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಮೃತರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ರೂಪದಿಂದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೆಯ ರೂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ವರ ರೂಪದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿಷ್ಣು ಎಂಬನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು, ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕಪಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವನನ್ನು ಯಾವನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಸಂಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಸಂಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೆ ಕೊಂಬಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ, ಗೋವುಗಳನ್ನ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇದಂತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ರಿ. ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಂಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ದಿತಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸಂಹಾರ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಹೆಂಡತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃಷದ್ಭಾವನೆ ಬಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆವೇಶ? ಜೈನ ಆವೇಶದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ದುಃಖವನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಬಾರ್ದು, ಸೂರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಶತ್ರು ಎನ್ನುವುದು ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಇದ್ದರೆಲ್ಲ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ನಾವು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ದೇಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರವಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಒಂದು ಜಾಗದಾಗ 4 ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರವತ್ತಿ ಪಾಪ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗುಡಿಸಲಿನೊಳಗೆ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀರು ಕುಡಿದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಯಾವ ಊರವರು, ನೀವ್ ಯಾವ ಊರವರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ, ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಸಂಸಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಉಸೀನರ ರಾಜ, ಆ ರಾಜನ ಒಬ್ಬರ ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದಾಗ ಯಮದೇವರೇ ಬಾಲಕ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು ಆ ಉಸೀನ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ತಂದೆಗಳಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಇವತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ರೋದನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಉಸೀನ ರಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎದ್ದೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಎಂದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಉಪದೇಶಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಪುತ್ರ ಶೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿಗೆ ದಿತಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಋಷದ್ಭಾನ್ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆವೇಶ ಹೋಯ್ತು. ಜಯನಾದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವಿಷ್ಣು ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಾನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮರಣವೇ ಇರದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವತಾಮಾನದಿಂದ 100 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೇವತಾಮಾನದ 100 ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತ. ಆ ರೀತಿ ದೇವತಾಮಾನದಿಂದ 100 ವರ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದು ಕಮಂಡಲಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಲ ಬಂದಿದೆ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಇರುವೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹವನ್ನೇ
ಅವನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀ ಎಲುಬಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಆಗಿದ್ದ ಯಾರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅಮೋಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ, ನೀ ಯಾವುದೇ ವರ ಕೇಳೋ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮೊದಲು ಕೇಳೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ. ನೀವೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಂದ ನಾನು ಸಾಯಬಾರ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಸಾಯಬಾರ್ದು. ಅವನೇನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನ ಡೌಟ್. ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹೇಳ್ಕತ್ ಸಾವು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಹೊರಗೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ, ಮೃಗಗಳಿಂದ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ, ಪ್ರಾಣರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣರಹಿತ ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಯಬಾರ್ದು ನಾನು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಕೊಂದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಕಾರಣ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಯಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹಸುರಿಂದ ಸಾಯಬಾರದು, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸಾಯಬಾರದು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಲಬಾರದು, ಸರ್ವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಕಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ತಪಸ್ಸು, ಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಆ ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಾಯಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ನೀ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟರಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಮುಗಿದೈತಿ, ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಂದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೊರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತು. ಉಪಟಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ. ಉಪಟಳ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಒಟ್ಟು ಜಯಿಸೋದಿರ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಹೊರದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರದೇವ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಇಂದ್ರದೇವ್ರ ಇತ್ತರ ಸ್ವರ್ಗ ಅದನ್ನ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟ ಆರಾಮ. ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನ, ಯಜ್ಞ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವತೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಳ್ಳೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಕಪ್ಪ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬರು ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಂತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬರು ಗಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಂದ್ರದೇವರ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನಂತೆ. ಗಂಧರ್ವರು, ಸಿದ್ಧರು, ವಿದ್ಯಾಧರರು, ಋಷಿಗಳು, ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಲ್ಲರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆವಿರ್ಭಾಗಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಅಪಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ದುಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಂದ್ರೆ, ಭೂದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೀಜ ಬಿತ್ತೋದಲ್ಲ, ನಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ದಾನೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಬಿಸಿಲು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಧಾನ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಭೂದೇವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಚ್ಛಾರೂಪವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನದಿ, ಸಮುದ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆ ಸಮುದ್ರ ಏನು ಆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳ ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನದಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಹಿನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಹಿನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ದುಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಉಪಟಳವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏ ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಡಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ವೇದಗಳನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತಿದೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರು ವೇದಗಳನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಗೋವುಗಳನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ, ಸಜ್ಜನರನ್ನ, ಧರ್ಮವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನ ಭಗವಂತನ ದ್ವೇಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೋ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸಜ್ಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತ, ನಾನು ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪನಿಗೆ 4 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಉಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸಜ್ಜನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ನಿಮಿತ್ತವಿಲ್ಲದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು,
ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ದಾಸರಿಂದ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ, ದುಃಖಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ, ಇಷ್ಟ ಅನೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಆಟ ಈಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯ ಕಡೆ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಹರೇ ಜಗತ್ಪತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಅಂತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇವನನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದ್ರೆ, ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾದ, ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಡಾಮರ್ಕ ಅಂತ ಅವರು ಪುರೋಹಿತರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಗುರುಗಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಮಗನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಜೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದು ನೀನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಯಾರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಗನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ ಸಾಧು ಮನ್ನೇ ಯೇ ಅಸುರವರಿಯ ದೇಹಿನಾಂ ಸದಾ ಸಮುದ್ರಜ್ಞ ಧಿಯಾಂ ಅಸದ್ಗೃಹಾತೆ ಹಿತ್ವಾತ್ತ ಪಾಪಂ ಗೃಹಮಂದ ಕೂಪಂ ವನಂಗತೋ ಯದ್ ಹರಿಮಾಶ್ರಯೇತ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇ ತಂದೆ, ಅಮಂಗಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಂಸಾರಪ್ಪ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂಧಕಾಲ, ಆ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇದೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೀನಿ. ನಕ್ಕಬಿಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ವಿಷ್ಣು ಪಕ್ಷದವರು ಬಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪಕ್ಷದವರು ಬಂದು ಯಾರೋ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಶುಕ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆವ ಚಂಡಾಮರ್ಕರ್, ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೇಳ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ವಿಷ್ಣು ಬೋಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅದೇ, ಇನ್ನೊಂದದ ಮತ್ತೊಂದದೆ, ನಾವು ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೋಗಿನವ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗದಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರಂಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಆಗ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಯಾವುದು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೋದ, 100 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇತ್ತು, ನಾನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದ್ರು. ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು. ಬಂದಾಗ ಆಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾರದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವತೆಗಳು, ಈಗಿನ್ನ ನಾವೇನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಗರ್ಭವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಗರ್ಭ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೊಳ ಅವ್ರೊಳಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿ ದೇವತೆಗಳು, ನಾರದರು ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಗಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕಿ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಒಳಗೆ ತಾಯಿಯ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ
ಈ ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೆಟ್ಟ 24 ಗಂಟೆ ಟಿವಿ ನೋಡೋದು, ಯಾವುದೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಯಾನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣನೇ ನನಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ಈ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋಹ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ ಇತಿ ಪುಂಸಾರ್ಪಿತ ವಿಷ್ಣೋಹ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ನವಲಕ್ಷಣಾಃ ಕ್ರಿಯತೆ ಭಗವತ್ಯದ್ಯಾಹ ತನ್ಮತೆ ಅಧೀತಮುತ್ತಮಂ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನವವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರವಣ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೀರ್ತನ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ, ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾದ ಸೇವನ, ಅರ್ಚನ, ಆತನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಆತನ ದಾಸ್ಯತ್ವ ವಹಿಸೋದು, ಆತನ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಆತ್ಮನಿವೇದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ನವವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ, ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನವವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಾರದು. ನವವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನವವಿಧ ದ್ವೇಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನವವಿಧವಾದ ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ರೋಷ ತಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಟಿ ನಡಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವರನ್ನ ಮೊದಲು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಚಂಡಾಮರ್ಕರನ್ನ ಅಂತಂದ ಕೂಡ ಅವರು ನಡಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಅವನ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದ್ಸರ್ತೆ ಚಂಡಾಮರ್ಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಲಕರನ್ನ ಕರೆದು ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಉಪದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೃತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ವೇಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡದಂತೆ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅನ್ನಬೇಕು? ಗುರುಗಳಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇರಬಾರದು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವ್ರು ಕಳಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವ್ರು ಕಳಿಬೇಕು. ಅವ್ರ ಅಜ್ಞಾನ ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮೀಚೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಸಮೀಚೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮತ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಧ್ವಮತ. ಈ ಮಧ್ವಮತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮೀಚೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಮತದಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆ ಉತ್ತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮನೇ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಇದ್ದವನಿಗೆ ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಲ್ಲ, ಇವನು ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಧ್ವಮತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿದೆ, ಆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ, ಸಮೀಚೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದು ಅದು ಈ ಮತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕಾರಣ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿನೇ ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಕಾರಣ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತರಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೇಗೆ ನಾವು ದುಃಖಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದುಃಖ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದುಃಖ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಹೇಗಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಇದ್ದಂಗೆ, ದುಃಖ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಟ್ಟು ಆಯುಷನ್ನು ನಾವು ನಷ್ಟ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ 50 ವರ್ಷ ನಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, 10 ವರ್ಷ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ 20 ವರ್ಷ ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಕಾರಣ ಸಾಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಂಡಮಾರ್ಕರು ನಾವು ನಿಮಗೂ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹ್ಯಾಕೆ ಕಲ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರದರು ನನಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ತತ್ವೋಪದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತದು ನವವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನವವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೇಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು. ಏನು ನವವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಭೇದ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ತಿಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನವವಿಧ. ಭಗವಂತನೇ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು, ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಕೆಲವೇ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸುತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ರುದ್ರದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳು ಅಂತೇವೆ, ಅವು ಆ ರೂಪಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ರೂಪದೆ, ಕೃಷ್ಣ ರೂಪದೆ ಅಂತ ಬಂದು. ರಾಮರೂಪ ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೂಪ ಅಂತ ಅಂಬೋದು. ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಚಿಂತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೂ ಅವತಾರ ರೂಪಕ್ಕೂ ಭೇದ ಚಿಂತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಲ ಇಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪೂರ್ಣತ್ವ ಚಿಂತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬಲರಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವತಾರ ಮೂಲ ರೂಪನೇ, ಇದು ಅವತಾರ ರೂಪನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವತಾರ ರೂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳಿಯಲು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಮತ್ತೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರ ಇದೆ, ಅವರನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ಬಲರಾಮದು ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ, ಅವತಾರ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನವವಿಧ ದ್ವೇಷ. ಈ ನವವಿಧ ದ್ವೇಷ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮೊದಲು ಇವನೊಬ್ಬನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದವನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಇನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಗಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ, ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಡುತ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾವು. ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ಬಲ, ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಕ್ತಿ ನಿನಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿನಗೇನು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವ ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ತಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ವೃತ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ದು ಎಂಥ ಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಗಂಧದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕುಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀನು ಕಂಟಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಹುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಳ್ಳು ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಇವನು ಸುಗಂಧ ಇದ್ದ ಇವನಿದ್ದಾನೆ, ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುಗಂಧದಿಂದ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಂಶದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದು ಮುಳ್ಳು ಹುಟ್ಟಿದಂಗೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅವನು ನಿಂದರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನನ್ನ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಸಂಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಬಗೆಯಿಂದ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಅವನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಹಾವಿನಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಹಾನಿಂದ ತುಳಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ವತದಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸಮುದ್ರದ ಹಾಕ್ಯಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಥದಂತ ವಿಷ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪರ್ವತದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಕರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರಕಿನ್ನ ಈತನ ಮನೆಗೆ ಮುಂಚಿತ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ನಾನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ಇವನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು.
ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇದು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಷ ಕುಡಿಸಿದ್ರು, ಗಂಗಾ ನದಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೇನ್ ತಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಓಹೋ ಇವರು ಮತ್ತು ವಾಯುದೇವರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅಂತ ತಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅವರಿಗೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರೊಳಗೆ ವಾಯುದೇವರಿದ್ದ. ಇವರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗೇ ನಮ್ಮ ಆಪತ್ತು ಬರಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಪತ್ತು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ರೋಷ ಬಂದಿದೆ, ಖಡ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಲ್ಲ, ಅವನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ಅವನು ಇರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವನು ಇರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳನೇ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎದುರಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಕಂಬ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ಏನು ಆಗ್ಬೇಕು, ಶಬ್ದ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಆಗಿದೆ, ಬಂದಿದೆ. ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮುಖ, ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮುಖದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ವರ, ಹೇಳುವಂತ ಲಿಸ್ಟು, ಹೌದಿದು ಸಾಯಂಕಾಲನೋ ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೊಸಲು ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗನೋ ಹೊರಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನನ್ನ ಮಗನಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಾವು ಬರಬಾರ್ದಂತ. ಇದು ಜಡ ಪದಾರ್ಥನ ಹೌದು, ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದು. ಯಾವುದು ಉಗುರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳೀತದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೋವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳೀತದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರಣ ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಜೀವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರನ್ನ? ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪರ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ದೇಶದಿಂದ ಕಾಲದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡಿದ್ದಿ ಈ ಅಲ್ಪನಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಕಾರಣವೇನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಶಮನ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಕೋಪ ಅದೇ ಅದು ಯಾರಿಗೆ? ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ನ ನೀನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಂತ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗರ ಅರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೇತನದಿಂದ ಅವರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಇಂಥ ಒಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸುರ ಮೋಹನ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನರಸಿಂಹದೇವರ ಅವತಾರ ಕೇವಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ಅವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡುವಂತಂದಾಗ ನಿಧಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕೃಪಾ ಆಯ್ತಂತೆ. ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೂಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ.
ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಮೂಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅವನ ಹಸ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ವ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಮಾಂಚನಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ ಯಾರು? ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು. ಆಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು, ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಎಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಎಲ್ಲ ಸುರಗಣು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಗಿಯೋದಲ್ಲ, ತೀಯೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದು ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಆ ನವವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ, ನವವಿಧ ದ್ವೇಷರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ ಇವನಿಗೆ, ಯಾವ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ಯಾವ ಪ್ರತಾಪವಿದೆ, ಯಾವ ಬಲ ಇದೆ, ಯಾವ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದೆ, ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ, ಅದು ಒಂದೇ ನಿನ್ನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ವಿಪ್ರಾದಿ ವಿಷಡ್ಗುಣ ಯುತ ಪಾದಾರವಿಂದ ನಾಭ ಯುತ ವಿಪ್ರಾದಿ ಷಡ್ಗುಣ ಯುತ ಆದ ಪಾದಾರವಿಂದ ನಾಭ ವಿಮುಖಾದೆ ಸ್ವಪಚಂ ವರಿಷ್ಠೆ ಮನ್ನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಪ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಜ್ಞಾನ, ಸತ್ಯ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇರಬಾರದು. ಅಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಕಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸಹನ ಗುಣ ಇರಬೇಕು, ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ 12 ಗುಣಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇದ್ರೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಳ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಾಂಡಾಲನಿದ್ದಾನೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಲಿತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿ ಅನೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀನು ಮಾತ್ರ ದಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ವರ ಬೇಕಪ್ಪ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕೇಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳು ಅಂತ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳದಂತೆ ನನಗೆ ಆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡದಂತೆ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಬಹಳ ನಿಂದನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಕ್ಷಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪಲ್ಲ, ಜಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಗತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ನೀನಲ್ಲ, ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಲದವರು 21 ಕುಲದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ 21 ಕುಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? 21 ಕುಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ 20 ಕುಲದವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ತಗೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ತಲೆಮಾರ ಆಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರೀಚ ಋಷಿಗಳು, ಮರೀಚ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಕಶ್ಯಪರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಶ್ಯಪರಿಂದ ದ್ವಿತೀಯಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 21 ಅಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನೇನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಿತೃಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿ ಜಯವಿಜಯರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ನಾರದರು ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ, ಗುಣಗಳನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮರಾಜ ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ಆ ಒಂದು ಅದು ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸಂಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ವಿಷಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರದೇವರು ತ್ರಿಪುರಾರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ನಾರದರು. ಅದು ಧರ್ಮರಾಜ ನಾರದನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ಸರ್ವವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದನ್ನ ಆತನನ್ನ ವೇದಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 30 ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತಿದೆ. ಸತ್ಯವಚನ, ದಯ, ತಪಸ್ಸು, ಬಾಹ್ಯಾಂತರ ಶೌಚ, ಸಹನಗುಣ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 30 ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇವು 30 ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ. ಇನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟುತ್ತವರು 3 ಮಂದಿ ಅವರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಉಪನಯನ ಅದೇ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಉಪನಯನ ಅದೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಪನಯನ ಅದೇ. ಆ ಕಾರಣ ಅವರು ದ್ವಿಜರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದ್ವಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉಪನಯನ, ತಾಯಿ ಜನ್ಮದ 1 ಜನ್ಮ ಮತ್ತೆ ಉಪನಯನ ಅಂದ್ಮೇಲೆ 2ನೇ ಜನ್ಮ. ಆ ಕಾರಣ ಇವರು 3 ಮಂದಿನೂ ದ್ವಿಜರೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ. ಆ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸೋದು, ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಾನ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಬೇರೆ, ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪತಿವ್ರತಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪತಿ ಸೇವೆ ಅಂತ, ಪತಿ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನೇ ಅವರು ಉಪಾಸನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು. ಪತಿಯ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮನೆಯನ್ನ ಸಾರಸ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ತಾನು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಾರದು. ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ, ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥಾದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬಾವು ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಲಗಿದಲ್ಲೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನುಂಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೂತಲೆ ಕೂತು ಬರೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಶ್ರಾದ್ದ, ಹೋಮ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ, ಬಲಿಹರಣ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ, ದೇವಯಜ್ಞ, ಋಷಿಯಜ್ಞ, ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞ, ಭೂತಯಜ್ಞ, ಈಗ ಪಂಚ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪರಮಹಂಸ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿಕ್ಷಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭೋಜನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ 3 ಅನುಸಂಧಾನ ಇಡಬೇಕಂತ. 3 ಯಾವುದು? ಭಾವಾದ್ವೈತ, ಕ್ರಿಯಾ ಅದ್ವೈತ, ದ್ರವ್ಯ ಅದ್ವೈತ. ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಇದೆ. ಭಾವ ಅದ್ವೈತ, ಕ್ರಿಯಾ ಅದ್ವೈತ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯ ಅದ್ವೈತ. ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾವ ಅದ್ವೈತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಅದು ಕಾರಣ, ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದ. ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರ ರೂಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವ ಅದ್ವೈತ. ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಬೇಕು. ಯಾವ ಅದ್ವೈತ? ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದ್ವೈತ, ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದ್ವೈತ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಕ್ರಿಯಾ ಅದ್ವೈತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ, ಭಗವಂತ ಹೊರಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಅವಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದು ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಂಬರೂಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ರೂಪಕ್ಕೂ ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲರೂಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವು ಕೂಡ ಭೇದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೂಪಕ್ಕೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾ ಅದ್ವೈತ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ. ಇನ್ನ ದ್ರವ್ಯ ಅದ್ವೈತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ದ್ರವ್ಯ ಅದ್ವೈತ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವರು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಕಾರಣ ಭಾವಾದ್ವೈತ, ಕ್ರಿಯಾದ್ವೈತ, ದ್ರವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದ್ರವ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ನೀವು ರಾಸು ಯಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಗಂಧರ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಶೂದ್ರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಗ ನಾರದರನ್ನ ಧರ್ಮರಾಜರು ಸತ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೆ ಸೂತ್ರ ಸವರಿಕಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾರ್ಪಣ ಸೋಹಂ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ